हम्म? కూడా దీని ఏమో నీకు వచ్చేదాకా ఇట్లయిపోతుంది.
Good morning, all of you. First of all, congratulations అండి ఎవరైతే క్లౌడ్ లిటరసీ అండ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో క్వాలిఫై అయ్యి ప్రమోట్ అయ్యి బ్యాచ్కి వచ్చారో విత్ ఇన్ 5 minutes క్లాస్ విల్ స్టార్ట్ అండి. ఒక్కసారి మీరు చాట్ బాక్స్ చూడండి, గ్రూప్ లింక్స్ అనేవి పెట్టడం జరిగింది. లింక్ క్లిక్ చేసి మీరు గ్రూప్ జాయిన్ అవ్వండి ఎవరైతే టుడే సెషన్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నారో కోర్సు. ప్రసన్న మీకు టెలిగ్రామ్ ఉందా? అది టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ అండి. ఒక్కసారి నేను చెక్ చేసే పెట్టాను. ఒకసారి ఇన్ కేస్ మీకు టెలిగ్రామ్ లేకపోతే ఇన్స్టాల్ చేసుకొని జాయిన్ అవ్వండి. ఎవరైతే న్యూ జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళకేనండి. మీ సెట్టింగ్స్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి భాగ్యశ్రీ. Hello, good morning everyone. My voice is audible? My voice is audible to everyone? Okay. Good morning everyone. Okay, my screen is visible to everyone or not? Any problem? Ma'am, Mera ma'am, are you there? Yes, sir. Madam, ఒకసారి చూడండి స్క్రీన్ పైన సమ్ పీపుల్ ఏదో చేస్తున్నారు సంథింగ్ సరే సరే పర్మిషన్ తీసేయండి మేడం వాళ్ళకి. అక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది సార్ ఆప్షన్స్ లో. ఆప్షన్ మీకు కనిపిస్తుంది స్క్రీన్ పైన సార్. మీరు స్క్రీన్ షేర్ చెక్ చేయండి సార్ ఒకసారి. స్క్రీన్ షేర్ చేశాను నా స్క్రీన్ మేడం. అది ఉంటుంది సార్, అది అందులో మోర్లోనా? మోర్లో
ఏ ఆప్షన్ ఏంటి మేడం అన్నారు? హైడ్ ఫ్లోటింగ్ మీటింగ్ కంట్రోల్సా లేకపోతే లేదు, డిజేబుల్ పార్టిసిపెంట్స్ అనోటేట్ అని ఉంటుంది చూడండి. పార్టిసిపెంట్స్ అనోటేషన్. చేశాను. ఓకే సార్, ఒక్కసారి ఇప్పుడు మళ్ళీ స్క్రీన్ స్టాప్ చేసి మళ్ళీ ఆన్ చేయండి సార్ ఒకసారి. చేశాను. Okay guys, it's fine now. ఇక్కడ మేడం మళ్ళీ సేమ్ అగైన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. ఒకసారి మీరు హోస్ట్ కదా, ఒకసారి చూడండి మీకు ఏమైనా పర్మిషన్ ఉందేమో. సార్ యాక్చువల్ అది స్క్రీన్ షేర్ లో మీకే ఉంటుంది సార్, ఎవరైతే షేర్ చేస్తారో వాళ్ళకే ఉంటుంది పర్మిషన్. ఇక్కడ డిజేబుల్ అయితే నేను చేశాను. డిజేబుల్ చేస్తే ప్రాబ్లం రాదు సార్. క్లియర్ చేశాను. క్లియర్ చేస్తే క్లియర్ అయింది ఇప్పుడు. ఓకే, డిజేబుల్ ఉంది ఇక్కడ. allow participants to annotate. Okay ma'am, it's fine now. My screen is visible to everyone. Guys, my screen is visible. Now it's fine. Yes sir, now it's fine. Okay. Yesterday sir is said to me what it is. Some of the people from cloud literacy and cloud basics something, some number called 1,000 people newly arrived for this session for today. How many of you new for this session? Newcomers, new people. Okay, I think more than 100 people are there. Total is 174. In that 174, 100 people are there. All those people, today is the first session. I think it's correct, right guys? And I'm asking you one question, that is all of you know about cloud. What is cloud and what is AWS? Just give me answer. I will tell you in a brief manner what is cloud and what is AWS and what is EC2. English, both languages. Okay, no problem in that. First of all, I explain in English. Then after, I will again explain in Telugu. Okay, don't worry about that. Okay, my question is, how many of you know about cloud? How many of you know about cloud? Out of 184 is there in the participants. And what is AWS and what is EC2, Elastic Compute Cloud? I think all of you know. Why? Because you are learned cloud literacy and cloud basics. That's why I think all the people who are attending today, newcomers, they know about what is cloud and what is AWS, all those things. EC2 don't know.
Uh, I will provide you for EC2 just a brief. Okay, what is EC2 and what is the use of that EC2 and how can we use that EC2 service? Okay, we will see that in brief manner. In now it's 11 a.m. Okay, 10 minutes I will tell you. Next 10 minutes I will tell you about EC2 and how to launch on server. Okay, okay. EC2 you don't know. Okay, trouble in English. Huh? Okay, I will tell you in Telugu also. No problem in that. Okay, I will tell you. I will explain in both languages. That is English and Telugu. No problem in that. Okay. Just first of all, listen what I'm saying. Just all of you mute your mics. Okay. Don't create any disturbance in the session. I will tell you one by one. Okay. Just listen what I'm saying. Okay. Yes. Then already from 4 days, from 4 days onwards, we see all the people. That I think 50 people. I think 50 people knows that how to launch a server and how to install a application into our server and and how to launch a different servers, that is Ubuntu, Linux, and Windows, all these things. And yesterday we seen that S3 service, that is a storage part in the AWS. Okay. Okay, I will explain in brief about EC2. All of you, my screen is visible. Yes, okay. This is my AWS management console. Whatever you seen on the screen, your screen, that is AWS management console. I think all of you have accounts, AWS accounts, or not? All of you have AWS accounts or not? Yes, sir. Okay. Just open your AWS accounts, all of you. Just open your AWS accounts. If any possibility is there, just open. Okay. If you are doing సారీ parallelly ఫర్ with ద me. ఇంటరప్షన్ సార్ 2 minutes. Okay. ఎవరైతే డొమైన్స్ లేవని డేటా ఇచ్చారో వాళ్ళకి క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. డొమైన్స్ నేను గ్రూప్ లో షేర్ చేశాను, ఒక్కసారి మీరు చూడండి. ఓకేనా, మీరు గ్రూప్ చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ సార్, యూ కెన్ కంటిన్యూ ద సెషన్. Okay, okay, thank you. Guys, all of you open your AWS accounts first of all. Whoever want to be parallel doing with me parallelly, just open your AWS accounts. I will tell you the procedure how to launch a server. Okay. If you have any queries, please let me know. I will tell you. Okay, what is the problem? I will clarify you. Okay, no problem in that. Just follow my instructions, what I'm saying. Okay, okay, ma'am. Madam will provide you domain links and AWS accounts. Wait for that. Madam will provide you. Just listen what I am saying. Okay. Then just listen what I am saying. Just okay. Okay, guys. Right. Okay, ma'am. No problem. నేను జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మీరు జస్ట్ వినండి. ఓకేనా? ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ AWS account, then you can work in your home. Okay, no problem in that. Just listen what I am saying. Today we will see overview about EC2. Overview about EC2. Okay. Just something about EC2. EC2 is a basic service in AWS. Okay. Basic service in your AWS platform. Okay. That is, first of all, we have to see EC2 service. In your left side corner, there is an option called services. Okay, there is an option called services. Guys, please listen. Mohan Kumar and Srihari, just listen, guys, what I'm saying. After that, I will give you some time, 10 or 20 minutes. In that time, you can ask some questions or any queries. Okay, you can ask in that time only. Okay, it's 11:12 a.m. Okay, just listen what I'm saying.
Okay. After that, you can clarify your doubts. No problem in that. First of all, listen what I'm saying. Okay. Okay, it's right. This is your AWS Management Console. Then left side, left side top corner, we have an option called Services. Okay, we have an option called Services. Just click on Services. Just click on Services. Okay, click on Services. After that, you will find 4,000 plus services in AWS. Okay, I think already you have this account means I think you already know what is the services are there in AWS account. Actually, we have 4,000 plus services we have in the AWS account. These are the different services provided by AWS. Okay, they are the different services provided by AWS. EC2 is the one of the service. It's a basic service in EC2 is the one of the service under compute. Under compute, you can see in the screen under compute category we have EC2 service. EC2 means what? EC2 means what, Amma? Any answers, guys? Yes, please tell me what is EC2? What is EC2, guys? Yes. Okay. Elastic Cloud Computing. What it mean? Elastic Cloud Computing. All of you listen. Starting నుంచి చెప్తున్నాను. ఓకేనా? This is the starting service. Okay, this is the starting service in AWS. Okay, I am explaining you first basic service in the AWS platform. Okay, yes, yes, Ramesh, we will create a instance. Yes, by using EC2, we can create a instance. Instance means a server. Okay, instance means server. Okay, instance means server. Okay, then okay.
Okay, everyone. Okay, okay, guys. I am opening EC2 service first. Okay, I am opening my EC2 service. EC2 is the basic one. Telugulo చెప్పండి sir. Okay. I will tell in Telugu, guys. Some of the people asking me. Okay. Then my AWS అంటే ఏంటి యాక్చువల్గా నేను ఒకసారి చెప్తాను. క్లౌడ్ అంటే ఏంటి, AWS అంటే ఏంటి చెప్పి ఈసీడీ గురించి చెప్తాను. ఓకేనా? ఎందుకంటే మీరు కొత్తగా వచ్చారు కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి రివ్యూ అవ్వాల్సి వస్తుంది. యాక్చువల్గా ఇదంతా అయిపోయింది. ఓకే, నో ప్రాబ్లం ఇన్ దట్. ఎస్, జస్ట్ సర్వీసెస్కి వెళ్తున్నాను. ఇదమ్మా మీకు హోమ్ పేజ్ అయితే ఇది. ఆఫ్టర్ మీరు లాగిన్ అయిన తర్వాత, మీ అకౌంట్లో లాగిన్ అయిన తర్వాత మీకు జస్ట్ పైన సర్వీసెస్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆప్షన్ పెట్టి క్లిక్ చేయగానే మీకు ఈ సర్వీస్ అన్ని ఓపెన్ అవుతాయి. In AWS, we have 4,000 plus services. Okay, na? That is the first thing. Then EC2 is the one of the service in that. Okay, yes, EC2 is the one of the service in that. Then what is AWS? Any answers, guys? What is AWS means? Fast, do it fast, guys. We have less time. What is AWS? Simple answer. If you have any idea, just give me. AWS, I don't want your full form of AWS. I want full definition of AWS. I'm not asking you full form. Okay, it's a cloud platform. What AWS? It's a cloud platform. Okay, but we have so many cloud platforms in present days. Google Cloud, IBM, Oracle, and Microsoft Azure to store the data. Service cloud platform with AWS service by AWS. Okay, virtually. Okay, guys. Okay. Thank you for your response, guys. Okay, I will tell you what is the AWS. AWS means the name itself indicates web services. Web services like servers, database, storage, analytics, all those things. What are there? Web services, what are there? That web services are provided by Amazon. Okay, that web services, all those things provided by Amazon. That's why it called as Amazon Web Services. Okay, simply we can say that AWS provides to different servers and different storage paths and different storages and different databases. Okay, that's why it is called as Amazon Web Services. Okay, by using internet with pay-as-you-go pricing. Okay, that is AWS. And what is cloud? What is cloud, guys? Simple answer in general way. What is cloud? What is cloud, guys? Any answers? Storage for virtual storage purpose. Only for storage purpose, Manusha? Cloud is used for only storage purpose or anything? Okay, virtual server. Remote access using someone. Computing, yes. Info from anywhere. Yes, okay, guys. Cloud means okay. Cloud means it's a place. Simply we can say that cloud is a place to establish different web services. Okay, cloud is a place. It's a place to establish different web services like servers, database, storage, analytics, network. All those things we have to establish in one place. That place is called cloud. Then AWS also, I said to you, AWS means it's a service provider, cloud service provider. It's providing to you some of the web services. That is సర్వర్స్ కానీ, డేటాబేస్ కానీ, నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా మనకి అమెజాన్ వాడు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అందుకని చెప్పి అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్ అనేది వచ్చింది. అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్ ఇస్ ద ప్లీజ్ 1 minute, guys. I know the disturbance. Okay. I speak loudly.
My net is fine, guys. I think my side is fine. Just to clear your just check your check from your side. Okay, my side is okay. Check your internet connection. Okay, yes guys, cloud is a place to establish different web services. Okay, that is servers కానీ డేటాబేస్ కానీ ఏదైనా ఒక ప్లేస్ లో మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. లైక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎక్కడైతే మనం ప్లేస్ చేస్తున్నామో ఆ ప్లేస్ ని మనం క్లౌడ్ అంటాం. ఓకేనా, సింపుల్. ఇట్స్ ఏ రిమోట్ ప్లేస్. ఓకే, దెన్ మనకి ఇంకేముంది? ఏడబ్ల్యూఎస్ అంటే ఏంటి? ఏడబ్ల్యూఎస్ మీన్స్ ఇట్స్ ఎ వెబ్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడర్. It's a cloud service, secure cloud service platform, storage, and it is like that. Okay, that is the thing. Then that is about cloud and AWS. Okay, that is about cloud and AWS. Some of you people asking tell me in Telugu, and some of you people asking me tell me in English. Then what I do? Just tell me, guys. Some of you people asking me tell me in English. Some of you people are asking me parallelly. ఓకే మరి నేను ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్లో చెప్తాను, ఆఫ్టర్ దట్ తెలుగులో చెప్తాను. ఓకేనా? ఎస్, జస్ట్ వినండి, జస్ట్ లిసన్. ఓకే, that is about AWS and that is about cloud. Okay, then we will see the first service in AWS. Okay, the first service in AWS, that is EC2. Okay, that is EC2. అమ్మ మీకు ఆల్రెడీ ఎవరైతే కొత్తగా వచ్చారో నేను జస్ట్ చెప్తున్నాను ఏం చెప్పాను అనేది. నేను ఏం డిస్కస్ చేశానంటే ఇంతవరకు ఇంట్రో ఆఫ్ క్లౌడ్ అండ్ AWS. ఓకే, నేను ఇంట్రో ఆఫ్ క్లౌడ్ అండ్ AWS చెప్పాను ఇంతవరకు కూడా, ఫ్రమ్ 3 or 4 days until then. సర్వర్ లాంచింగ్ చెప్పాను, సర్వర్ లాంచింగ్, హౌ టు లాంచ్ సర్వర్ లాంచింగ్ చెప్పాను. అందులో ఏం చెప్పానంటే ఉబుంటు సర్వర్ లాంచింగ్ చెప్పాను. ఉబుంటు అండ్ లైనక్స్ సర్వర్ ఎలా లాంచ్ చేయాలి, హౌ టు లాంచ్ లైనక్స్ సర్వర్ చెప్పాను. దెన్ విండోస్ కూడా చెప్పాను. ఓకే, విండోస్, హౌ టు లాంచ్ విండోస్ సర్వర్స్ కూడా నేను చెప్పాను. ఓకేనా? మా ఈ వీడియోస్ రికార్డ్ సెషన్స్ అనేవి మీకు మేడం ప్రొవైడ్ చేస్తారు. లాస్ట్ 4 or 3 days మేడం విల్ ప్రొవైడ్ యూ ద సెషన్స్, రికార్డ్ సెషన్ లింక్స్. Wait for that. Okay, just listen what I'm saying today. Okay, I will just I will give you overview of server. Okay, Ubuntu Linux Windows servers launching cheppanu. Then S3 service cheppanu. S3 lo hosting of data or updating of data or else uploading of data. Any word you can use. Upload a data to your bucket means S3 లో మనం బకెట్స్ వాడతాం కదా. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నో. ఎస్, దీస్ థింగ్స్ నేను చెప్పాను. ఓకేనా? సర్వర్ లాంచింగ్, డిఫరెంట్ సర్వర్స్ లాంచింగ్, దట్ ఈస్ Ubuntu, Linux, Windows are completed, and S3 service I completed how to upload a objects, different objects, how to upload a different objects in bucket. అది నేను డిస్కస్ చేశాను. ఓకేనా? దీనిపైన జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ చేసి నేను కంటిన్యూ చేస్తాను. ఓకేనా? అప్ టు 12. It's time, now the time is 11:28. Up to 12 వరకు జస్ట్ నేను ఓవర్ వ్యూ చేసి then I will continue my session. Okay, yes, it's my EC2 dashboard. It is my EC2 dashboard. In this dashboard you have in left side EC2 dashboard, events, tags, limits, instances. Under instances you have options: instances types, launch templates, spot requests. There are different options. There are the basic different services in EC2 dashboard. Okay, that is, and click on instances in left side. Click on instances. EC2 loki ela vellali means just open your AWS account. Then in left side corner, top corner, there is option called services. Okay, services, just click on services and you will find more options means different services. Okay, in that services, first category, that is compute. Under compute category you have EC2 service, first service. Under compute category you have EC2 service, first service, that is. Okay,
మీరు అకౌంట్ లేకపోతే ఏం చేస్తారంటే వెయిట్ చేయండి, అకౌంట్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయండి, క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు చేయండి. ఓకేనా? ఎస్, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ EC2, దెన్ దిస్ పేజ్ విల్ ఓపెన్. Just click on EC2, then this page will open. After that, just click on instances in left side corner. In left side instances, I have one instance, that is Windows. I think you can see on the screen, I have one running instance, that is Windows system. Yesterday I tell about Windows server. Okay na? In this way you can launch server. Just click on launch instance. హౌ టు లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ అనేది నేను చెప్తున్నాను. ప్రొసీజర్ ఫాస్ట్గా చెప్పేస్తానమ్మా, జస్ట్ వినండి. మీకు రికార్డ్ సెషన్స్ తర్వాత మేడం ప్రొవైడ్ చేస్తారు, అప్పుడు ఆ రికార్డ్ సెషన్ చూసుకుంటూ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి మీ ఇంట్లో. ఓకేనా? యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ విత్ దట్ రికార్డెడ్ సెషన్స్. వాట్ ఎవర్ వి ప్రొవైడెడ్, జస్ట్ సీ దట్ రికార్డెడ్ సెషన్స్ అండ్ డూ ఇట్ ఇన్ యువర్ హోమ్. ఓకే, జస్ట్ టుడే నేను ఉబుంటు ఎలా చూపిస్తాను మీకు. ఉబుంటు ఎలా లాంచ్ చేయాలి, హౌ టు లాంచ్ ఉబుంటు సర్వర్. ఇట్స్ ఉబుంటు సర్వర్ 18.04 LTS. ఓకే, ఇదే ఎందుకు తీసుకోవాలి సార్ అంటే, ఇట్స్ ఫర్ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్. యూ కెన్ సీ హియర్ ఇట్స్ ఏ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్. ఇట్ ఈస్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఫ్రీ యూసేజ్. దట్స్ వై ఐ am taking this Ubuntu server 18.04. just select that one. Just select, and second option, అమ్మా ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా కూడా మీకు రికార్డెడ్ సెషన్స్ లో ఉంటుంది. జస్ట్ రిఫర్ దట్ రికార్డెడ్ సెషన్స్. ఓకే, యూ విల్ గెట్ మోర్ నాలెడ్జ్ హౌ టు లాంచ్ సర్వర్. జస్ట్ నేను స్టెప్స్ అనేవి చెప్పేస్తున్నాను ఫాస్ట్. సెకండ్ స్టెప్ అండ్ థర్డ్ స్టెప్. ఓకే, జస్ట్ ప్లీజ్ రిఫర్ వీడియోస్. ఓకే, ఫోర్త్ స్టెప్ and fifth one it's a click add name tag, means you can give name here. Okay, you have to follow these steps. ఇక్కడ యాడ్ రోల్ చేయాలి, యాడ్ రోల్ చేసి మీరు ఆల్ ట్రాఫిక్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ గా ఉండొచ్చు, డోంట్ వర్రీ గైస్, జస్ట్ సీ రికార్డెడ్ సెషన్స్ వాట్ వి ప్రొవైడెడ్, యూ కెన్ గెట్ క్లియర్ ఐడియా. ఓకే అమ్మా, నేను చెప్తున్నాను, అందుకే చెప్తున్నాను. రూప్ కుమార్ అండ్ శివనారాయణ, నేను స్లోగా చెప్పాలి సార్ అంటే మనకి ఇచ్చింది టైం 1 వరకేనమ్మా. ఓకేనా? మనం సిలబస్ కవర్ చేయాలి కదా, అందుకని చెప్పి నేను ఫాస్ట్గా చెప్తున్నాను. జస్ట్ నేనేం చేస్తున్నాను చూడండి. ఓకేనా? అర్థం అవ్వదు నాకు తెలుసమ్మా, ఫాస్ట్గా చెప్తుంటే అర్థం కావట్లేదు నాకు తెలుసు, ఎందుకంటే మీరు కొత్తగా వచ్చారు. ఓకేనా? ఆల్రెడీ ఇవన్నీ కూడా నేను ఆల్రెడీ చెప్పున్నాను. ఓకే, జస్ట్ మీకు మేడం మీకు రికార్డ్ సెషన్స్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో యాడ్ అయితే మేడం విల్ ప్రొవైడ్ యూ రికార్డెడ్ సెషన్స్. ఓకే, ఆ సెషన్స్ వింటూ మీరు యూ కెన్ డూ యువర్ ఓన్. ఓకేనా? ఆ సెషన్ మీరు వింటే ఖచ్చితంగా మీరు చేయగలరు. హౌ టు ప్రొసీజర్ అనేది ఖచ్చితంగా మీరు నేర్చుకుంటారు. ఓకేనా? జస్ట్ ఫాలో దట్ సెషన్స్. ఓకే, రికార్డ్ సెషన్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కదా, మనకి ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు, యూ కెన్ ఫాలో దట్. ఓకే, Madam, are you there, ma'am? Yes, sir. Madam, please provide record sessions for those people, madam. They're asking me in chat box again and again. Okay, sir. Okay, I will try. అంటే నేను మళ్ళీ చెప్పాలంటే మేడం, మళ్ళీ ఈ రోజు అంతా మళ్ళీ సర్వర్ లాంచింగే సరిపోతుంది మేడం, అందుకని నేను చెప్పట్లేదు. మళ్ళీ ఆర్ఎల్ చెప్పమంటే చెప్తాను, మీ ఇష్టం, ఎందుకంటే సిలబస్ కవర్ అవ్వాలి కదా మనకు, అందుకని చెప్పి నేను చెప్పట్లేదు. ఓకే సార్, మీరు ప్యారలల్ గా నోట్స్ కూడా ఇస్తే బాగుంటుంది సార్ వాళ్ళకి. నేను నోట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను మేడం, నేను అదే ప్రిపేర్ చేస్తాను మీకు. మండేకి నేను ఇస్తాను, ప్రొవైడ్ చేస్తాను నోట్స్. ఓకే సార్, ఓకే. మండే ప్రొవైడ్ చేస్తాను. బట్ ఈలోపు వీళ్ళు ఈరోజు జాయిన్ అయ్యారు కదా, పాపం వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. ఐ థింక్ ఇదంతా అయిపోయింది. జస్ట్ అదే నేను చెప్తున్నాను వాళ్ళకి, రికార్డ్ సెషన్స్ చూడండి, చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుందని చెప్తున్నాను. టెలిగ్రామ్ లింక్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు అంట మేడం, ఎవరో పెడుతున్నారు చూడండి. సమ్ పీపుల్ కి టెలిగ్రామ్ లేదు సార్, అందుకు. మా టెలిగ్రామ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి మీరు ఫస్ట్. టెలిగ్రామ్ లింక్ మీరు అప్లోడ్ చేసుకోవాలి, ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ప్లీజ్ ఒకసారి వినండి అందరూ. లాస్ట్ 10 minutes ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీకు అడగండి. ప్రెసెంట్ క్లాస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వినండి. ఓకేనా? నేను లింక్స్ మీకు షేర్ చేస్తాను.
నేను మళ్ళీ మళ్ళీ మీకు చెప్తున్నాను, అది లింక్స్ షేర్ చేస్తాను. ప్రెజెంట్ క్లాస్ అవుతున్నప్పుడు మిడిల్లో లింక్స్ అని ఫార్మ్స్ అని ఏంటండి ఇది? క్లాస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఫస్ట్. నేను జస్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే ఒకసారి మీరు అర్థం చేసుకోండి గైస్, నేను జస్ట్ ఓవర్ వేస్తున్నాను అంతే. నేను జస్ట్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ యూ సమ్ ఓవర్ యూ హౌ టు ఓపెన్ EC2 అండ్ హౌ టు ఫాలో దీస్ స్టెప్స్. ఐ విల్ ప్రొవైడ్ యూ ఫర్ ద ఓవర్ యూ ఓన్లీ, ఓకేనా? నేను కంప్లీట్గా చెప్పట్లేదండి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ రికార్డ్ చేసి సార్ దేర్, అంటే జస్ట్ ఓవర్ యూ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను, ఓకేనా? ఇది ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పడానికి మాత్రమే. మీకు ఇందులో కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం విన్నప్పుడు నేను కూడా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను, నాకు కూడా తెలుసు ఆ విషయం. బట్ మీరు కొంచెం నాకు కొంచెం కోఆపరేట్ చేస్తే నేను కంప్లీట్ చేస్తాను. ఓకే, ఆఫ్టర్ సెషన్ ఐ విల్ గివ్ యూ టైమ్. Okay, I will provide you some time, 10 or 20 minutes. In that, you can ask any questions. Okay, no problem in that. Okay, now that is, guys. Okay, that's for no more discussions, guys. Just listen what I am saying. Ante. If you doubt unte, I will provide you document also from Monday. Then madam will provide you videos also. Okay, na? Just wait for that. Just listen what I am saying. Okay. Okay, na? Just please understood my situation, understood my problem, guys. Yes, that's what I'm saying. Otherwise, your wish, no problem. Okay, first నుంచి వస్తున్నాను, ఓకేనా? In first step, we have to choose AMI. Okay, we have to choose AMI. AMI means Amazon Machine Image. అంటే మనం ఒక సర్వర్ని లాంచ్ చేస్తున్నాము అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా, ఆ సర్వర్లో మనకి సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్ అన్నీ ఉండాలి. అంటే ఒక సర్వర్ కానీ దాని యొక్క నెక్స్ట్ ఏంటంటారు, దానికి OS కానీ ఇక్కడ ఉంది, మీరు కావాలని చూడొచ్చు. ఇక్కడ మీరు అసలు చదవండి, అర్థమవుతుంది. జస్ట్ రీడ్. The name is a template that contains the software configuration, that is operating system, application server, and applications. Okay, na? All those things are available in that AMI. Okay, na? You can use that AMI and you can launch your server by using this AMI. That is whatever it may be, Amazon Linux or Amazon Ubuntu or Amazon Windows, whatever you take. It's providing you operating system, application server, and applications. Okay, that is first of all, what is different OSs we have, different operating systems we have, guys? What are the names we have? Different operating systems. What are the different operating systems we have? GUI CLI means it's a interface. Ubuntu, Linux, yes guys, yes. Ubuntu, Linux, Windows. These are the different operating systems we have. Okay na? But ఇందులో ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము, సరే ఇక్కడ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం, అది OS కదా, మనం AML ఎందుకు తీసుకోవాలి అంటే AWS వాడు అలా డిజైన్ చేసుకున్నాడు. ఓకేనా, వాడు లైనక్స్ అని చెప్పి అమెజాన్ లైనక్స్ అని చెప్పి ఒక సర్వర్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాడు. ఓకేనా, అలాగే ఉబుంటు అని చెప్పి వాడు ఒక సర్వర్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాడు. ఓకేనా, ఉబుంటు అని చెప్పి వేరే సర్వర్ వాడు నేమ్ పెట్టుకున్నాడు. ఓకేనా, ఓకే గైస్. దెన్ దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నేమ్ని వాడు సర్వర్ కింద పెట్టుకున్నాడు హియర్ AWS. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద థింగ్. నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను, ఉబుంటు సర్వర్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, అంటే వాడు OS కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. ఓకేనా, ఎస్, సెలెక్ట్. అండ్ సెకండ్ స్టెప్, అందులో మీరు ఫస్ట్ స్టెప్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలండి, ఇక్కడ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మాత్రమే మీరు యూజ్ చేయాలి. ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ లేనివి మీరు యూజ్ చేయకూడదు.
Okay. Okay, guys. Now it's fine. My voice audible, everyone? Now it's okay, I think. Okay, yes. Okay. This is about AMI అమ్మా ఫస్ట్ స్టెప్. మళ్ళీ మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను, ఓకేనా? ఇది వినండి, దెన్ రికార్డ్. ఏఎంఐ ఎందుకు తీసుకోవాలి సార్ అంటే, ఇన్ ఏఎంఐ వీ హ్యావ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఓకేనా? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్స్, ఏవైతే సర్వర్కి మీకు కాన్ఫిగరేషన్ ఏవైతే కావాలో అవన్నీ కూడా ఇందులో ఏఎంఐలో ఉంటాయి. మీరు యూ కెన్ చూస్ పర్టికులర్ ఏఎంఐ, ఓకేనా? I take for example Ubuntu server 18.0 LTS. Okay, I selected. In the second step, we have to choose instance type. And as per our requirement, we can choose any server, any type of server, that is micro instance, general purpose, compute optimized, and memory optimized, storage optimized. Different server types we have. Okay, in this AWS, in this EC2 service. In that, మీకు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే డిఫాల్ట్గా జనరల్ పర్పస్ అని సెలెక్ట్ అయింది అన్నమాట. డిఫాల్ట్గా జనరల్ పర్పస్ సెలెక్ట్ అయింది, ఫ్యామిలీ వచ్చి, అండ్ టైప్ వచ్చి T2 మైక్రో డిఫాల్ట్గా సెలెక్ట్ అయింది. వై? బికాస్ ఇట్స్ ఏ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్. ఈ సర్వర్లో మీరు ఏదైతే ఉబుంటు సర్వర్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో అందులో ఎన్ని సిపిఈస్ ఉన్నాయి? వర్చువల్ సిపిఈస్. VCPEs means virtual CPUs. It's provide one virtual CPU. Okay, and memory. How much of memory is provided? That is 1 GB. Then instant storage type is elastic block storage. EBS means elastic block storage. Yes, these are the different features of that particular selected instance. Okay, that is. And next step in this, no need to change anything in the second step. In third step also, no need to change anything. Okay, here మీరు ఎన్ని ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేయాలనుకుంటున్నారు అట్ ఎ టైం? ఇక్కడ మీరు చూస్తే నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఉంది కదా, ఇక్కడ 1 ఉంది. అంటే ఒక ఇన్స్టెన్స్ మీరు లాంచ్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఒకటి పెట్టాను. అదే మీరు అట్ ఎ టైం 5 ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ గివ్ 5. ఓకే, నో ప్రాబ్లం ఇన్ దట్. దెన్ నెట్వర్క్. ఇక్కడ నెట్వర్క్ ఉంది చూడండి. నెట్వర్క్ గురించి మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. నెట్వర్క్ అండ్ సబ్నెట్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అనేది మనం తర్వాత చూద్దాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సెషన్లో ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకేనా? ASN IP అడ్రస్ ఇవన్నీ డిఫాల్ట్గా ఇలానే ఉంచండి. నో నీడ్ టు చేంజ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, దెన్ యాడ్ స్టోరేజ్. అవర్ ఫోర్త్ స్టెప్ ఈస్ యాడ్ స్టోరేజ్. హియర్ ఆల్సో నో నీడ్ టు చేంజ్ ఎనీథింగ్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మన ఉబుంటు సర్వర్ కదా మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంది ఫస్ట్ స్టెప్లో, మనకి 8 GB ఆఫ్ డేటా అనేది వాడు ఫ్రీగా ఇచ్చాడు. 8 GB ఆఫ్ డేటా అనేది మనకి డిఫాల్ట్గా మన సర్వర్లో వాడు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. మీకు కావాలనుకుంటే అప్ టు 30 GB వరకు మీరు ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ 30 ఇవ్వచ్చు మీరు. కాకపోతే ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు పే సంథింగ్, యూ హ్యావ్ టు పే సమ్ అమౌంట్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు పే సమ్ అమౌంట్ ఫర్ దట్. ఓకేనా? మనకి స్టోరేజ్ ఎక్కడ ఉంటుంది సార్? ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే దాని పాత్ లొకేషన్ /devs సంథింగ్ మన సర్వర్లో వన్ ఆఫ్ ది లొకేషన్. ఓకేనా? ఎస్, దిస్ ఈస్ ద థింగ్. హియర్ ఆల్సో నో నీడ్ టు చేంజ్ ఎనీథింగ్. దెన్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ ట్యాగ్స్. ఇక్కడ మనకేముంది? క్లిక్ హియర్ టు యాడ్ ఎ నేమ్ ట్యాగ్ ఉంది. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ గివ్ ఎనీ నేమ్ ఫర్ యువర్ సర్వర్. ఓకే, ఇట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ పర్పస్. ఓకే, ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ పర్పస్ యూ కెన్ గివ్ ఎనీ నేమ్ టు యువర్ సర్వర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ గివెన్, ఇక్కడ కీ ఉంది కదమ్మా, కీ ప్లేస్లో డిఫాల్ట్గా మనకి నేమ్ అని ఉంటుంది. ఓకేనా? నేమ్ అని ఉంటుంది, దాన్ని చేంజ్ చేయొద్దు. ఇక్కడ వాల్యూ ప్లేస్లో మనం ఏ ఉబుంటు సర్వర్ లాంచ్ చేసాం, ఏ నేమ్ అయినా కానీ మీరు ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉబుంటు అని ఇస్తాం. ఉబుంటు సర్వర్ అని ఇచ్చాను. I given name as Ubuntu server. For example, you can give any name, no problem in that. ఓకేనా? జస్ట్ నేను చెప్తున్నాను, మళ్ళీ మీరు రికార్డ్ చేసిన ఒకసారి చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ వర్షం బాగా పడుతుంది. నేను ఎక్కడైతే లొకేషన్ ఉన్నానో అక్కడ వర్షం బాగా పడుతుంది. దట్ ఈస్ ద డిస్టర్బెన్స్ వాట్ ఎవర్ యూ గెటింగ్. సారీ ఫర్ దట్. వర్షం అనేది బాగా పడుతున్నాం ఇక్కడ. ఓకేనా? బాగా ఉరుములు మెరుపులతో చాలా హెవీగా పడుతుంది వర్షం.
దట్స్ వై సమ్ వాయిస్ డిస్టర్బెన్స్ అని ఉండొచ్చు. ఓకేనా? సారీ ఫర్ దట్. ఓకే, సారీ ఫర్ దట్ గైస్. యాక్చువల్గా వర్షం స్టార్ట్ అయింది, నేను సెషన్ స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే వర్షం స్టార్ట్ అయింది, అదే థండర్స్. సారీ ఫర్ దట్ గైస్, జస్ట్ లిజన్. ఓకే, జస్ట్ ఫాలో, దట్ ఈస్ ద థింగ్. వర్షం అయితే బాగా పడుతుందమ్మా, ఏ డిస్టర్బెన్స్ వచ్చినా కానీ నేనైతే చేయలేను ఇప్పుడు. ఇవి నెట్ కూడా అయిపోవచ్చు, ఎంతవరకు మన పాసిబిలిటీ ఉంటే అంతవరకు చెప్తాం. ఓకేనా? జస్ట్ లిజన్ గైస్, సారీ ఫర్ దట్. ఓకే, given as Ubuntu server and click on configure security group. Here you have to provide default గా చూసుకుంటే మనకి డిఫాల్ట్ ఎలా ఉంటుంది, ఎలా ఉంటుంది మీకు జస్ట్ ఇక్కడ మనకి డిఫాల్ట్ గా సమ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ప్రొవైడెడ్ బై AWS, దట్ ఈస్ SSH. SSH మీన్స్ సెక్యూర్డ్ షెల్. ఇక్కడ SSH ఉంది కదా, ఇట్ మీన్స్ సెక్యూర్డ్ షెల్, దట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడెడ్ బై AWS. ఓకేనా? మనం దీంతో పాటు దట్ ప్రోటోకాల్ ఈస్ TCP, then port range is 22 and source is custom. Then we have to add one more security group, that is all traffic. Okay, all traffic, and here source. So in the place of source we select anywhere. Here you find three options, that is custom, anywhere and myIP. Okay, custom means I will tell you one by one. Custom means ఇక్కడ anywhere ఇచ్చారనుకోండి, in the world anywhere, anybody, anyone can access your server. That is the permission anywhere. Okay na? Anywhere means anybody in the world they can access your server. Okay, for example custom means you can only access your server, you can able to access your server. Okay, that's myIP means you can set one IP, you can set one particular IP, by using that IP only you can access your server. Okay, that is the three differences. Permissions మనం రియల్ టైం కేసెస్లో మాత్రం ఎనీవేర్ ఉన్నాం. ఓకేనా? మనం MyIP కానీ కస్టమ్ కానీ ఇస్తాం, ఎందుకంటే ఫర్ సెక్యూరిటీ రీజన్స్. ఎనీవేర్ ఇచ్చారంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఈ సర్వర్ని ఎవరైనా యాక్సెస్ చేయగలరు, అంటే అది సెక్యూరిటీ కాదు కదా. మనం ప్రాక్టికల్గా చేస్తున్నాం కాబట్టి, జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి యూ కెన్ గివ్ ఎనీవేర్, నో ప్రాబ్లం. బట్ రియల్ టైం ఏదైనా కంపెనీస్లో కానీ ఎక్కడైనా ఇండస్ట్రీస్లో మీరు AWS పైన వర్క్ చేసేటప్పుడు యూ కాంట్ గివ్ ఎనీవేర్, యూ డోంట్ గివ్ ఎనీవేర్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇచ్చాను ఎనీవేర్, దట్ ఈస్ ద సెక్యూరిటీ, దెన్ రివ్యూ అండ్ లాంచ్. హియర్ seventh step is review. In the review step you can edit anything. If you want to edit anything then you can edit. Okay, if you want to edit anything then you can edit. Okay, ఇక్కడ మీకు ఏదైతే డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ అన్ని ఇచ్చారో అవన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉంటాయి. మీరు యాడ్ చేసుకోవాలంటే యూ కెన్ యాడ్, నో ప్రాబ్లం. దెన్ క్లిక్ ఆన్ లాంచ్. క్లిక్ ఆన్ లాంచ్. ఎనీ టైప్ తీసుకోకూడదమ్మా, జస్ట్ యూ కెన్ టేక్ ఫర్ ప్రాక్టీస్ ఎనీవేర్ ఓన్లీ. ఓకేనా? యూ కెన్ టేక్ ఎనీవేర్ ఓన్లీ. My voice is low, I know. Here the rain is falling. The rain is falling, guys, continuously. There is no gap in that. Already I am using earphones also. Okay. Here rain is falling very heavily. That's why the Ubuntu server uses MTH. You can use the Ubuntu server to host a website. ఒక వెబ్సైట్ హోస్ట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? Ubuntu server కానీ Linux కానీ ఏదైనా సర్వర్ యూస్ చేసుకొని యూ కెన్ హోస్ట్ ఏ వెబ్సైట్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమడుతుందమ్మా, సెలెక్ట్ అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ కీపర్ ఆర్ క్రియేట్ న్యూ కీపర్ అంటే మన సర్వర్ లాంచ్ చేసిన తర్వాత మన సర్వర్లోకి వెళ్ళాలంటే మనం కీ నేమ్ ఇవ్వాలి, అంటే సెక్యూరిటీ రీజన్స్. ఫర్ సెక్యూరిటీ రీజన్స్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ కీ నేమ్. ఓకేనా? You can take create a new key pair here. Okay, create a new key pair. తీసుకోండి ఫస్ట్ కదా, దెన్ గివ్ ఎ నేమ్ లైక్ Ubuntu. I given as Ubuntu. ఇక్కడ
ఇక్కడ కీపర్ నేమ్ కూడా ఏదైనా వచ్చు, మీ ఇష్టం. ఓకేనా, ఎనీథింగ్ యూ కెన్ గివ్. ఎనీథింగ్, క్రియేట్ ఎ న్యూ కీపర్. అంటే ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం మీరు చేస్తుంటే మాత్రం యూ కెన్ గివ్ న్యూ కీపర్. సెకండ్ టైం చేసేటప్పుడు ఏదైతే కీపర్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారో ఆ కీపర్ మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత. ఓకేనా, మై కీపర్ నేమ్ ఇస్ ఉబుంటు. దెన్ డౌన్లోడ్ కీపర్. Click on download keypad. Yes, now you can see in the screen which format it is. The download keypad format is what? What is the format for that particular key name? What is that format, guys? Please respond in chat box. .com. Yes, Chaitanya said that .com. Okay. .com means anybody have idea? Accepting people who are attending from last 3 days. I am asking new people. What is the meaning of PEM? No, sir. Yes, it's privacy enhanced mail. It's called privacy enhanced mail. Okay, privacy enhanced mail. ఓకేనా, PEM ఫార్మాట్ లో మనకు డౌన్లోడ్ అయిందమ్మా కీ పేరు. ఓకేనా, అది ఎందుకు సార్, దానివల్ల యూజ్ ఏంటి, ఓకే అవి నేను చెప్తాను. Okay, then నేను జస్ట్ పేస్ట్ చేసుకున్నాను, ఏం చేయలేదు. నేను జస్ట్ నా డౌన్లోడ్స్ నుంచి కీపేర్ని డెస్క్టాప్లోకి పేస్ట్ చేసుకున్నాను. ఓకే, దెన్ కీపేర్ డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. అవర్ ఇన్స్టెన్స్ ఈజ్ లాంచింగ్. Yes, just scroll down and click on view instance. My instance is launching. Okay, on the process. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, దిస్ ఈజ్ మై ఇన్స్టెన్స్ ఉబుంటు సర్వర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఇన్స్టెన్స్ ఐడి అండ్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ t2.micro అండ్ ఇట్ ఈస్ అవైలబిలిటీ జోన్. దానికోసం మళ్ళీ చెప్తాను. ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ రన్నింగ్ అండ్ ఇట్స్ ఇనిషియలైజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ థింగ్స్ రిగార్డింగ్ యువర్ ఇన్స్టెన్స్. దిస్ ఈజ్ ఐపీ అడ్రస్ ఫర్ యువర్ ఇన్స్టెన్స్. ఏదైనా మనం సర్వర్ లాంచ్ చేసామంటే ఆ పర్టికులర్ సర్వర్కి ఒక ఐపీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకేనా, జస్ట్ ఇక్కడ మనకి మీరు ఈ పేజ్ని రీఫ్రెష్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ మనకి కన్సోల్ రీఫ్రెష్ చేస్తున్నాం చూడండి. కన్సోల్ రీఫ్రెష్ అని చెప్పి మీకు రైట్ సైడ్ టాప్లో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కన్సోల్ రీఫ్రెష్. ఓకేనా, జస్ట్ రీఫ్రెష్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకేనా, by following these 7 steps you can launch your instance. It may be Ubuntu, it may be Linux, or it may be Windows. Okay, this is the procedure to launch an instance. Okay, then how to connect with that, అన్నిటికీ సేమ్ ప్రాసెస్ అమ్మా. ఓకేనా, అన్నిటికీ సేమ్ ప్రాసెస్, బట్ మనం సర్వర్లో కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, కమెంట్స్లో డిఫరెంట్ చేంజెస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇంటర్నెట్ సర్వర్స్ అనేవి డిఫరెంట్ కంపెనీస్కి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఓకేనా, guys, you have any doubts after the session you can ask. Okay, in this way you can launch your instance. Okay, ఇప్పుడు మనకి Ubuntu and Linux which type of interfaces, that is first of all which type of interfaces, that is Ubuntu and Linux. Tell me, guys. Ubuntu and Linux and Red Hat గాని ఇవన్నీ కూడా which type of interfaces? Yes, some of people are responding. CLI, command line interface. Yes, it's nice, guys. CLI, command line interfaces. Okay, ఆ command line interface లో మనకు ఎలా ఉంటుంది?
మీరు సంథింగ్ మీరు ఓఎస్ యూజ్ చేస్తారు ఆర్ఎల్స్ మీరు ఉబుంటూ ఓఎస్ని మీ సిస్టంలో కానీ ఉంటే మీరు ఎలా కనెక్ట్ అవుతారు ఏదైనా ఫోల్డర్లో కానీ సంథింగ్ మీకు టెర్మినల్ అనే ఆప్షన్ రైట్ గైస్ టెర్మినల్ అనే ఆప్షన్ మీకు ఉంటుంది ఆ టెర్మినల్ ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకొని మీరు ఏదైనా ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా కానీ ఆర్ఎల్స్ ఎనీ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయాలన్నా కానీ యూ కెన్ డూ దట్ ఇన్ ఉబుంటూ ఓఎస్ ఓకే లైక్ పుట్టి ఓకే పుట్టి ఆల్సో లైక్ ఏ టెర్మినల్ ఇన్ యువర్ ఓఎస్ yes guys right here we also using పుట్టి యూజ్ చేస్తాము మన సర్వర్ని కనెక్ట్ అవ్వడానికి we are using here పుట్టి to connect to our ubuntu server ని మనం ఏదైతే ఇక్కడ లాంచ్ చేసామో నేను చెప్తాను పుట్టి ఎందుకు అని నేను చెప్తాను ఇక్కడ మనం చూడండి మన ubuntu సర్వర్ ఉంది కదా ubuntu సర్వర్ లాంచ్ చేసాం దాని యొక్క డీటెయిల్స్ మీకు కింద కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఇది యువర్ సర్వర్ DNS నేమ్ it is your server DNS name and it is your IP address IPv4 public IP okay every server have one IP address unique IP and your instance state these are all the details regarding your instance okay you can see in the down okay you can see in the first మనం కంపైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం కదా కంపైల్ డౌన్లోడ్ దాన్ని ఫస్ట్ పీపీకేగా కన్వర్ట్ చేయాలి ఎందుకు కన్వర్ట్ చేయాలి సార్ అంటే మనం పుట్టి పైన మన సర్వర్ని కనెక్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి పుట్టిలో అదేంటంటే పీపీకే ఫైల్ మాత్రమే తీసుకుంటాం ఓకేనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ పీపీకే వాట్ ఈస్ కమ్ అండ్ వాట్ ఈస్ పీపీకే okay my screen is visible guys my screen is visible I think I'm telling you what is come and what is PPK and how to convert it. Okay, na? What is PPK? Come and into already చెప్పాను. Then PPK. PPK means Putti private key. ప్రైవేట్ ఓకేనా పుట్టి ప్రైవేట్ కీగా మనం కంపైల్ని ఫస్ట్ కన్వర్ట్ చేయాలి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం బై యూజింగ్ వన్ సాఫ్ట్వేర్ దట్ ఈస్ పుట్టిజన్ is used to convert compile to PPK file. Puttigen is used to convert compile to PPK file. And Putti. And we need Putti software also. What is the use of Putti? It is used to connect with our server. It is used to connect with our server. Putty is used to connect with our server. Okay, guys, that is the use of Putty and Puttigen. మనము ఇక్కడ Puttigen Putty రెండు యూజ్ చేయాలండి ఓకేనా Puttigen డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఓకే హౌ టు డౌన్లోడ్ అని చూపిస్తాను ఎందుకు కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే Putty takes only PPK file ఓకేనా Putty takes only PPK file that's why we have to convert that key compile to PPK file compile to PPK file convert చేయడానికి మనం ఏం యూస్ చేస్తాం Puttigen అనే సాఫ్ట్వేర్ యూస్ చేస్తాం ఓకేనా ఆఫ్టర్ Puttigen మన సర్వర్తో కనెక్ట్ అవ్వాలి కీ కన్వర్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ కీని యూస్ చేసుకొని మన Ubuntu సర్వర్తో కనెక్ట్ అవ్వాలి సర్వర్తో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే వి యూస్ పుట్టిని యూస్ చేసుకొని మనం సర్వర్తో కనెక్ట్ అవ్వాలి ఓకేనా దట్ ఈస్ ద థింగ్ నేను ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని చూపిస్తానమ్మా న్యూ పీపుల్కి జస్ట్ ఓపెన్ న్యూ బ్రౌజర్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ putti.org
putty.org. Just click on that putty.org. Putty.org. Then you see in the screen, you'll find the option download putty here. Just putty.org అని క్లిక్ చేయగానే మీకు డైరెక్ట్గా ఓపెన్ అయిపోతుంది పేజ్. జస్ట్ ఇక్కడ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ పుట్టి అని ఉంది కదా, హియర్ జస్ట్ హియర్ పైన క్లిక్ చేయండి. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ హియర్. అక్కడ మీరు జస్ట్ స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే మీకు ఆల్టర్నేటివ్ బైనరీ ఫైల్స్ అనే ఫోల్డర్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఆల్టర్నేటివ్ బైనరీ ఫైల్స్ అక్కడ చూస్తే మీకు ఇక్కడ మీరు మీ సిస్టమ్ 32 బిట్ 64 బిట్ అనేది చూసుకోండి. ఓకేనా, మీ సిస్టమ్ 32 బిట్ 64 బిట్ అనేది చూసుకోండి. 32 బిట్ అయితే 32 బిట్ యొక్క putty.exe ఓపెన్ చేస్తారు, డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు. ఆర్ఎస్ 64 బిట్ అయితే యూ కెన్ డౌన్లోడ్ putty.exe 64. దిస్ ఇస్ ఫర్ పుట్టి. ఓకే, వన్ మోర్ సాఫ్ట్వేర్ యూ నీడ్ టు డౌన్లోడ్, దట్ ఈస్ PuttyGen. హియర్ కొంచెం స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే హియర్ యూ విల్ ఫైండ్ PuttyGen ఆల్సో, that is the puttygen.exe. This is also as per your system configuration. Okay na, that is you can download these two softwares. Okay, అవి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఓకే గైస్, అవి డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత PuttyGen యూస్ చేసుకొని మనం కీని కన్వర్ట్ చేసుకోండి. ఓకేనా, PuttyGen యూస్ చేసుకొని కీని కన్వర్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ మన సర్వర్తో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే యూ నీడ్ టు కన్వర్ట్ అవర్ కీ ఫస్ట్. ఓకే, ఎలా హౌ టు కన్వర్ట్. దీన్ని డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను, నా సిస్టంలో లేదు. మొబైల్లో మీకు అంత ఎఫిషియెంట్గా ఉండదమ్మా, ఎఫిషియెంట్గా ఉండదు మొబైల్లో ఎఫిషియెంట్గా ఉండదు. డూ ఇట్ ఇన్ బెటర్ టు డూ ఇట్ ఇన్ ల్యాప్టాప్, ఇట్స్ బెటర్ టు. ఓకే, మొబైల్లో మీకు అంతగా డెస్క్టాప్ మోడ్లో పెట్టుకొని మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది. ట్రై చేయండి, బట్ మొబైల్లో అంత ఎఫిషియెంట్గా ఉండదు, మీకు అర్థం కాదు. జస్ట్ ల్యాప్టాప్లో చేస్తే మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది. ఓకేనా, చేసుకోండి అమ్మా, ట్యాబ్లో కూడా ట్రై చేయండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా, యూ కెన్ ట్రై, జస్ట్ ట్రై. I will see my system configuration. My system is 64-bit, guys. My system is 64-bit operating system. Okay, na, Windows 10 64-bit. That's why I am downloading 64-bit putty.exe. 64-bit putty.exe and 64-bit PuttyGen. డౌన్లోడ్ అవుతుంది, మీరు స్క్రీన్ పైన చూడొచ్చు. 64-bit puttygen.exe also I am downloading. Okay, in this way you can download, guys, Putty and PuttyGen and Putty. Yes, okay.
డౌట్స్ వస్తే మనం సెషన్ ఎవ్రీడే మీట్ అవుతుంటాం కదా, మీరు నెక్స్ట్ సెషన్లో మీకు టైం ఇస్తాం డౌట్స్ కోసం. అప్పుడు మీరు యూ కెన్ ఆస్క్. మీరు వీడియో చూసేటప్పుడు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. ఓకే, మీకు ఫస్ట్ డే కాబట్టి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ ఉండొచ్చమ్మా. నేను మండే నుంచి మీకు డాక్యుమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఆ డాక్యుమెంట్లో మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది, హౌ టు లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ అనేది. యూ కెన్ సీ దట్ స్క్రీన్ ఆల్సో, యూ కెన్ సీ దట్ డాక్యుమెంట్ ఆల్సో. ఓకే, కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుందమ్మా, నేను చెప్తున్నాను కదా, ఎందుకంటే ఫస్ట్ డే కదా మీకు అర్థం కాదు. నేను నేను మండే మీకు డాక్యుమెంట్ ఇస్తాను, యూ కెన్ సీ దట్ డాక్యుమెంట్. ఓకే, జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ దట్. ఓకే, ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మీరు. ఆఫ్టర్ డౌన్లోడింగ్ హౌ టు కన్వర్ట్ టెంప్ ఫైల్ అనేది నేను చెప్తాను. ఓకే, జస్ట్ ఓపెన్ Puttigen ఓపెన్ చేయండి. Puttigen యూజ్ టు కన్వర్ట్ అవర్ టెంప్ ఫైల్ టు PPK ఫైల్. ఓకే, Puttigen ఓపెన్ చేయండి. ఒకసారి లిజన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఒకసారి వినండి. Once listen guys, how to convert temp file to PPK file. నేను చూపిస్తున్నాను, ఒకసారి వినండి guys అందరూ. ఓకేనా, జస్ట్ లిసన్ guys. Just click on load. Just here we have option generate load. ఓకే, జస్ట్ click on load. లోడ్ చేయగానే మీకు టెంప్ ఫైల్ మీరు ఎక్కడైతే సేవ్ చేసుకున్నారో అది ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓకేనా, కింద ఆల్ ఫైల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. కింద ఆల్ ఫైల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నేను Ubuntu డెస్క్టాప్లో పెట్టుకున్నాను కదా, నేను Ubuntuని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. సెలెక్ట్ అండ్ ఓపెన్, దాన్ని క్లిక్ ఆన్ ఓకే. టెంప్ ఫైల్ని తీసుకున్నాను. ఓకే, ఎంతవరకు బాగానే ఉంది. దాన్ని ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి, PPK ఫైల్ కానీ సేవ్ చేయాలి. PPK అంటే ఏంటి, పుట్టి ప్రైవేట్ కీ కానీ సేవ్ చేయాలి. ఫర్ దట్ ఐ ఆమ్ క్లికింగ్ ఆన్ సేవ్ ప్రైవేట్ కీ. హియర్ వన్ ఆప్షన్ ఇస్ దేర్ నా, లోడ్ కింద we have one option that is save private key. Just click on that and click on yes, then give a name to your PPK. I given same name like Ubuntu. I given same name, that is Ubuntu. నాకు ఎలా సేవ్ అవుతుంది అంటే కింద మీకు చూడండి .ppk కింద సేవ్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఎక్కడ సేవ్ చేయాలి అది కూడా ఇవ్వచ్చు. డెస్క్టాప్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఫార్మాట్ ఈస్ .ppk, దెన్ సేవ్. మీకు PPK కన్వర్ట్ అయ్యి సేవ్ అయిపోయింది. Puttigen అయిపోయింది అనమాట. Puttigen ఆపరేషన్ అయిపోయింది. ఓకేనా, okay, in this way you can convert temp file to PPK file. Okay, temp file to PPK file.
Hello, madam, are you there? Madam? Madam, are you there, madam? Yes sir, tell me. Madam, there is no power here, madam. The rain is falling heavily. The net also not there properly. That's why I'm closing session today, ma'am. I will continue tomorrow. Okay, madam. ఓకే సార్. ఎనీ క్వైరీస్ వాళ్ళకు ఉంటే మీరు ఒకసారి చెప్పండి. నో ప్రాబ్లం. నేనైతే ఇప్పుడు ఆపేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇక్కడ వర్షం బాగా పడుతుంది మేడం. పవర్ కూడా లేదు, దాని నెట్ కూడా రావట్లేదు సరిగ్గా. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. ఓకే సార్. రేపు సండే హాలిడే కదా మేడం వాళ్ళకి? హాలిడే సార్. నెక్స్ట్ సెషన్ విల్ బి ఆన్ మండే. Guys, we will meet on Monday again. Okay, Monday I will tell you guys. No problem in that. I will give you full clarity. Anyways, I will give you full clarity with the document also. Okay. Okay, madam will continue. Okay, madam, take the. ఓకే సార్. Okay, madam. Thank you guys. We will meet 5 Monday. minutes ఉందండి. నేను ఫీడ్బ్యాక్ లింక్ ఆల్రెడీ సెండ్ చేశాను. ఇంకోసారి మళ్ళీ సెండ్ చేస్తాను. అలాగే గ్రూప్ లింక్స్ వర్క్ అవుతున్నాయండి. ఎందుకు వర్క్ అవ్వట్లేదు అంటున్నారో ఒక్కసారి నేను మళ్ళీ సెండ్ చేస్తాను. ఒక 5 minutes వెయిట్ చేయండి. ఒకసారి లింక్స్ అనేవి షేర్ చేస్తాను. ఒకసారి మీరు చూడండి. అందరూ కూడా లింక్స్ అనేవి వర్క్ అవుతున్నాయండి. మీకు సెండ్ చేస్తాను. చాట్ బాక్స్ లో వస్తుంది. అంటే మళ్ళీ ఒకసారి క్లారిటీగా సేమ్ సెషన్ అనేది ఉంటుందండి. మీకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే మళ్ళీ అడగండి. లేదా ఇప్పటివరకు అయిన క్లాసెస్ మీద. ఓకేనా? ఫామ్ అనేది నేను సెండ్ చేశానండి లింక్. మళ్ళీ ఇంకొకసారి చేస్తాను కావాలండి.
డొమైన్స్ లేవు వాళ్ళకి ఒక్కసారి చూడండి. 10th కంప్లీట్ అయింది అంటున్నారు. ఇది డిగ్రీ వాళ్ళకండి కోర్సు, ఓకేనా? టెలిగ్రామ్ లింక్ అనేది ఓపెన్ అవుతుందండి. ఆల్రెడీ అందరూ జాయిన్ అవుతున్నారు. ఒక్కసారి మీరు మళ్ళీ అన్ఇన్స్టాల్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయండి ఒకసారి మీ టెలిగ్రామ్, ఓకేనా? అలాగే ఎవరికైతే డొమైన్స్ లేవో నేను ఫామ్ సెండ్ చేస్తాను. ఆ ఫామ్ ఫిల్ చేస్తే మీకు డొమైన్స్ వస్తాయి. ఎవరికి డొమైన్స్ లేవో ఒక్కసారి మీరు చాట్ బాక్స్ లో రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ మళ్ళీ సెండ్ చేశాను, ఒకసారి చూడండి. అలాగే మీకు డొమైన్ కూడా ఫామ్ అనేది ఇస్తాము, గూగుల్ ఫామ్. అది మీరు ఫిల్ చేసి సబ్మిట్ చేయండి, ఓకేనా? మండే నేను ఇస్తానండి డొమైన్ కి. ఆల్రెడీ క్లౌడ్ లిటరసీ అండ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ లో ఉంటే మీకు ఆల్రెడీ డొమైన్స్ ఉండాలి. బీకామ్ అయినా కూడా మీరు నేర్చుకోవచ్చండి. మీ నాలెడ్జ్ అనేది మీరు ఎన్హాన్స్ చేసుకోవచ్చు కోర్సు జాయిన్ అయ్యి. సిలబస్ కూడా నేను ఈరోజు ఒక్కసారి గ్రూప్ లో సెండ్ చేస్తానండి, ఓకేనా? లింక్స్ అనేవి వర్క్ అవుతున్నాయండి. మేబీ సమ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ యువర్ యాప్ ఓన్లీ, ఐ థింక్. మీరు 10th క్లాస్ అయితే మీరు ఎంఎస్ ఆఫీస్ జాయిన్ అవ్వచ్చండి. ఎంఎస్ ఆఫీస్ కోర్స్ జాయిన్ అవ్వచ్చు. రికార్డింగ్స్ అనేవి ప్రెసెంట్ సమ్ టెక్నికల్ ఇష్యూ వల్ల మేము ప్రొవైడ్ చేయలేకపోతున్నాం. బట్ నోట్స్ అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ నోట్స్ అనేది సార్ సెండ్ చేస్తారు. నోట్స్ అనేది సార్ సెండ్ చేస్తే నేను మీకు సెండ్ చేస్తానండి, ఓకేనా? నేను మీకు సిలబస్ కూడా చెప్తానండి. సిలబస్ కూడా నేను మీకు గ్రూప్ లో సెండ్ చేస్తాను, ఓకేనా? మీకు ఫస్ట్ డే సెషన్ కనుక మీకు కొంచెం క్లమ్జీగా, కొంచెం అనీజీగా, డిస్టర్బెన్స్గా అలా ఉండుండొచ్చు. బట్ మీరు సెకండ్ సెషన్ లో మీకు కొంచెం క్లారిటీ వస్తుందండి. యాక్చువల్గా సార్ ఈరోజు వేరే టాపిక్ చెప్పాలి, బట్ మీరందరూ కొత్తగా వచ్చారు, ఫస్ట్ నుంచి చెప్పమన్నారని చెప్పి మళ్ళీ ఉబాంటు సర్వర్ ఇన్స్టాలేషన్, లాంచ్ అవన్నీ చెప్పారు. డొమైన్స్ ఉంటే మీరు లైవ్ లో ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చండి. ప్యారలల్ గా సార్ తో పాటు మీరు కూడా చేయొచ్చు డొమైన్స్ ఉంటే, ఓకేనా? మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే చెప్పింది విని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి, ఓకేనా? సారు స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ అనేది క్లియర్ కట్ గా చెప్తున్నారు.
యా మీకు క్లౌడ్ లిటరసీలో ఎవరికైతే డొమైన్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళకి సెపరేట్ గా మళ్ళీ వేరే డొమైన్స్ అనేవి అవసరం లేదండి, మీరు ఆ డొమైన్స్ తోనే కంటిన్యూ చేయొచ్చు. యా న్యూ బ్యాచెస్ అనేవి మళ్ళీ ఉంటాయండి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అండ్ క్లౌడ్ లిటరసీకి. ఓకేనా, కానీ వన్స్ ట్రైన్డ్ అయ్యి సర్టిఫికేట్ అయిన వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ కాదు. ఓకే ఓకే, సార్ స్లోగానే చెప్తున్నారండి, మేబీ డ్యూ టు టుడే వెదర్ కొంచెం బాగాలేదు, సార్కి నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉంది, అందుకు మీరు కొంచెం అనీజీగా ఫీల్ అయ్యారు. బట్ సెషన్ అనేది బాగుంటుంది, డైలీ అటెండ్ అవుతున్న వారు సార్తో కూడా ప్యారలల్ గా చేస్తున్నారు, సర్వర్స్ లాంగ్ చేయడం అవన్నీ చేస్తున్నారు. ప్లీజ్ ఇక్కడ మీరు అన్నెసరీ థింగ్స్ ఏం పోస్ట్ చేయొద్దండి, క్లాస్కి వచ్చారు, క్లాస్ వినండి, నేర్చుకోండి, నాలెడ్జ్ పెంచుకోండి. ఓకేనా, టుడే ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్. టెలిగ్రామ్ లింక్ అయితే అవుతుందండి, మరి మీకెందుకు అవ్వట్లేదు, ఐ డోంట్ నో. 1 minute వెయిట్ చేయండి, నేను మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెక్ చేస్తాను. ఆల్రెడీ జాయిన్ అవుతున్నారండి, మేబీ ప్రాబ్లం మీ యాప్లో ఉండొచ్చు, జస్ట్ గివ్ మీ 1 minute. ఇది సార్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారండి ప్రెసెంట్. ఓకేనా, మీకు నోట్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం, బట్ సార్ మండే ఈవినింగ్ కి పాసిబుల్ అవుతుంది అంటున్నారు. సో ఇంకా ఫాస్ట్ గా నోట్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఓకేనా, ఒక్కసారి లింక్స్ అనేవి వర్క్ అవుతున్నాయండి, మీరు ఒక్కసారి టెలిగ్రామ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఓపెన్ అవుతుంది, మీరు గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వచ్చు. యా ఏడబ్ల్యూఎస్ డొమైన్ ఎనఫ్ అండి, మీరు ఆల్రెడీ లిటరసీ అండ్ కంప్యూటింగ్ లో ఏ డొమైన్స్ అయితే యూస్ చేశారో ఆ డొమైన్స్ ని ఇక్కడ కూడా యూస్ చేయొచ్చు, సేమ్ డొమైన్స్. ప్రాసెస్ కూడా నేను పెట్టానండి, APSSDC.info మెయిల్స్ కి మీకు పాస్వర్డ్ కూడా పక్కన ఉంది,
అండ్ నేను పీపీటీ కూడా మీకు షేర్ చేశాను గ్రూప్లో ఎలా రిజిస్టర్ చేయాలి ఏంటి అనేది. ఒకసారి ఆ ప్రాసెస్లో మీరు చూడొచ్చు. టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ అండి. టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో నేను డొమైన్స్ ఎవరికైతే వచ్చాయో న్యూగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళవి అండ్ ప్రాసెస్ కూడా పెట్టాను, ఎలా రిజిస్టర్ చేయాలి, మీ మెయిల్స్ని ఎలా యాక్టివేట్ చేయాలి, అకౌంట్ని ఎలా యాక్టివేట్ చేయాలి అని చెప్పి. యా టుడే అందుకే మళ్ళీ ఓల్డ్ క్లాసెస్ రిపీట్ చేశారు. బట్ నెట్వర్క్ ఇష్యూ వల్ల సమ్ పీపుల్కి రీచ్ అవ్వలేదు. సో మండే మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి సార్ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తారు. ఓకేనా? మీరు డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేయకుండా ప్రశాంతంగా వినండి. మీరు ఒకటైతే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ సమ్ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయడానికి, మీకున్న నాలెడ్జ్ని ఎన్హాన్స్ చేసుకోవడానికి వచ్చారన్న ఒక విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? అన్నెసరీ థింగ్స్ ఏమి చాట్ బాక్స్లో పెట్టద్దు. ఓకేనా? కోర్సు నేర్చుకోవడానికి వచ్చారు, నేర్చుకోండి, అసెస్మెంట్ క్వాలిఫై అవ్వండి, సర్టిఫికేట్ తీసుకోండి. ఓకేనా? వేకెన్సీస్ అనేవి మీ ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్లో జాబ్స్ అనే ఒక ఐకాన్ ఉంటుందండి. అక్కడ మీకు క్లౌడ్లో ఏవైతే వేకెన్సీస్ ఉన్నాయో అవి మీకు అక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి. ఒక్కసారి మీకు అకౌంట్ ఉంటే కనుక మీరు చెక్ చేయొచ్చు అక్కడ. న్యూ బ్యాచ్ స్టార్టింగ్ డీటెయిల్స్ అనేవి మేము చెప్తామండి, ఇంకా సెండ్ చేస్తాం. మీరు డైలీ క్లాసెస్కి అటెండ్ అయితే మీకు అర్థమవుతుంది. అలాగే మేము గ్రూప్స్లో కూడా పేస్ట్ చేస్తాం ఎప్పటి నుంచి టైమింగ్స్, అలాగే జూమ్ ఐడీస్, పాస్వర్డ్స్ ఎక్సెట్రా మేము షేర్ చేస్తాం. యా, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఇంకేమైనా ఉంటే అడగండి, లేదు అంటే వీ కెన్ కన్క్లూడ్ ది సెషన్ నౌ. ఓకేనా? మీరు ఫస్ట్ సార్ చెప్పేది ప్రశాంతంగా వినండి. ఓకేనా? మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి వింటే మీ క్లాస్ అనేది డెఫినెట్గా అర్థమవుతుందండి. ఓకేనా? ఓకే, టుమారో సెషన్ లేదండి, మళ్ళీ మండేనే మనకి నెక్స్ట్ సెషన్. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫర్ ద పార్టిసిపేషన్. ఓకే, పర్వాలేదండి, నేను రాంగ్ ఇస్తే మండే మళ్ళీ రైట్ నేమ్ ఇవ్వండి. ఓకేనా? Thank you so much all of you. Thank you.